Hello. Today is the second lecture of life process. કાલે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું ન્યુટ્રિશન માં ટાઈપ ઓફ ન્યુટ્રિશન, autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are a plant which absorb water from the soil, carbon dioxide from the atmosphere, and in the presence of sunlight and chlorophyll it form its own food. એનું ફૂડ જાતે બનાવે. હવે ફૂડ બનાવી લીધું તેને યુઝ બી તો કરશે ને, રાઈટ? એ જે ફૂડ બન્યું ગ્લુકોઝ એ યુઝ કરે અને જે ના જોઈતું હોય બાકીનું એ સ્ટોર કરે. અને જે સ્ટોર કરેલું ફૂડ છે ને, જે પ્લાન્ટે પોતાની માટે સ્ટોર કર્યું હતું, આપણે શું કરીએ છીએ? એ સ્ટોર ફૂડ નાઉ બીકમ ધ ફૂડ ફોર ધ એનિમલ. જે સ્ટોર ફૂડ છે ને એ આપણે લઈ લઈએ છીએ ને આપણે ખાઈ લઈએ છીએ, રાઈટ? આપણે બી ખાઈએ, રોજે ખાઈએ આપણે, અને જેટલું કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ એમાંથી ડેઈલી રિક્વાયરમેન્ટ માટે જેટલું જોઈએ એટલું યુઝ થાય, એન્ડ ધ એક્સ્ટ્રા ફૂડ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન ધ બોડી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગ્લાયકોજન, જે આપણે ડિટેલમાં જોઈએ આજે. Now, how do living things get their food? How do living things get their food? Page number 95 पर ये टॉपिक आपने कंप्लीट करो तो. How plants and animals, plants, autotrophs, they use organic or inorganic. Plant use inorganic substance, very important, inorganic substance like carbon dioxide and water, and form organic food, right? And examples of autotrophs are plant and certain kind of bacteria. याद रखो, plant and certain kind of the bacteria which can perform photosynthesis, and some bacteria, કેટલાક bacteria હોય જેની અંદર chlorophyll હોય તો એ photosynthesis કરી શકે. So these are the two example of autotrophs. And heterotrophs, they cannot make their own food by their own, but they depend on plant or other animal for their food. And examples are all animals, animals भी આવી ગયા, and certain kind of fungi are the example of heterotrophs. Now, topic number 6.2.1, एक लाइन रीड करूँ છું. You should have to open your book, and હું અંદરથી રીડ કરું, તમારી લાઈન પણ અંદર રીડ થવી જોઈએ. I will explain each and every words from the textbook. Autotrophic nutrition, carbon and energy requirement of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. આગળની જેવું, living organisms are made up of carbon based molecule. આપણે શું ખાઈએ છીએ? રોટલી ખાઈએ, carbohydrate. મગ ખાઈએ, pulses are protein source. Fat ખાઈએ, oil, ghee, etc. are the sources of fat, and some amount of vitamins and minerals. These are the 5 vital components of our food. Carbohydrate, જેના ડાયજેશનથી આપણે બહુ ચાવીએ ને જે ગળ્યું લાગે, મીઠું લાગે, સ્વીટ ઇન ટેસ્ટ. ઓન વીટ હમણાં લખીએ આપણે, એ એનિમલ્સમાં આવશે, એનિમલના ડાયજેશનમાં આવશે. આપણે અહીંયા પ્લાન્ટ જોઈએ છે તો પ્લાન્ટ છે એને પણ કાર્બન જોઈએ. તો કાર્બન શેમાંથી મળે? પહેલા ઇનઓર્ગેનિકમાંથી ઓર્ગેનિક બનાવે. તો આપણે એનું ફોર્મ્યુલા લખીએ. પ્લાન્ટ છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આ ફોટોસિન્થેસિસ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર ફ્રોમ ધ રૂટ, એન્ડ ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ and chlorophyll, it convert into food of plant. Actually this is the food of plant. C6H12O6, and as a byproduct oxygen, કારણ કે ઓક્સિજન એનો વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે for plant, but oxygen is necessary as અત્યારે ખબર છે કોરોનામાં ઓક્સિજન બધી વાતો એવી સંભળાય છે, પણ ઓક્સિજન is essential for animals because without oxygen we cannot
ડિસઇન્ટિગ્રેટ અવર ફૂડ, આપણે ફૂડને બ્રેકડાઉન કરવા માટે, કાલે મેં કીધું તો ફૂડને બ્રેકડાઉન કરવા માટે ઓક્સિજન જોઈએ અને તો જ આપણને એનર્જી મળે, રાઈટ. અને બેલેન્સ કરવા માટે યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયા નથી કરવાનું, બીજી બધી જગ્યાએ 6 મૂકી દો તો ઇક્વેશન બેલેન્સ થઈ જાય. તો પ્લાન્ટ યુઝ inorganic component and form organic. ચલો આ બંને બર્ન ના થાય, એનર્જી ના આપે, પણ આ can burn and provide energy. It is the process by which the autotrophs takes in substance from the outside and convert them into stored form of energy. Plant શું કરે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ and water में outside environment માંથી absorb કરે, and the process of photosynthesis it is converted into material that can be stored in the body of a plant. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. એમે કીધું કે outer environment માંથી શું absorb કરે? carbon dioxide and water is absorbed from the outer environment, and in the presence of sunlight and chlorophyll it converted into stored form or organic food form convert kare, which is the food of the plant. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. This is the food of plant. Actually આ plant નું બી food છે અને આ આપણું બી food છે, right? તો આ ફૂડ બનાવ્યું કંઈ આટલી મહેનત કરીને એમ જ થોડી ને બનાવ્યું છે, એ તો મેં મારા માટે બનાવ્યું છે. પ્લાન્ટ એ તો એવું કહેશે, this is the food for the plant. આપણે એવું કહીએ કે લીફ છે એ ગ્રીન કલરનું હોય, તો આખું પ્લાન્ટ થોડી ને ગ્રીન હોય છે, એની સ્ટેમ બ્રાઉન હોય, એના રૂટ છે એ પણ વ્હાઇટિશ હોય, તો એ બધા ફોટોસિન્થેસિસ નથી કરતા. and each and every part of plant need energy. જેમાં આપણને એનર્જીની જરૂર છે એમ એને બી એનર્જીની જરૂર હોય. તો જે ગ્રીન પાર્ટ છે that is known as a leaf produce food, and this food must be transported to each and every parts of the plant and supply energy. food supply કરે અને પછી ફૂડ માંથી એનર્જી રિલીઝ થાય, રાઈટ. તો આ ફૂડ છે જે પ્લાન્ટને જોઈએ છે, રાઈટ. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plants. We shall study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately, તમે બધા તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જોજો, હું જે અંડરલાઈન કરવાનું કહું એ અંડરલાઈન કરતા જજો, ઓકે. હવે એવું કહે છે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ પ્લાન્ટે બનાવી દીધું, ચલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ડ વોટર એન્ડ સનલાઇટની ક્લોરોફિલની પ્રેઝન્સમાં એને ફૂડ બનાવી દીધું, ઓર્ગેનિક ફૂડ જેને આપણે ગ્લુકોઝ કહીએ છીએ. પણ જેટલો ગ્લુકોઝ જોઈએ એના કરતાં વધારે બનાવી દે ફોર રિઝર્વડ ફૂડ. તો ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ માટે જેટલું ફૂડ જોઈએ, જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ જોઈએ, જેટલું ગ્લુકોઝ જોઈએ. હવે એમ કે છે મેમ ઘડીકમાં તમે ગ્લુકોઝ બોલો છો, થોડી વારમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બોલો છો. તો વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી કાર્બોહાઈડ્રેટ? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ગ્લુકોઝ એન્ડ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ? બહુ બધા ગ્લુકોઝ આવા મોલિક્યુલ્સ છે, બહુ બધા ગ્લુકોઝ મળીને કાર્બોહાઈડ્રેટ બનાવે, રાઈટ. કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇઝ ક્વાઇટ કોમ્પ્લેક્સ મોલિક્યુલ, અને કાર્બોહાઈડ્રેટને તોડીએ, કાર્બોહાઈડ્રેટ આપણને શેમાંથી મળે? ચપાટીઝ, રાઈસ, એમાંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ મળે, રાઈટ. તો એના ડાયજેશનથી તોડીએ, કાર્બોહાઈડ્રેટને તોડતા જઈએ તો ફાઇનલી વી કેન ગેટ ગ્લુકોઝ. હવે એવું કહે છે કે પ્લાન્ટની અંદર એક્સ્ટ્રા ગ્લુકોઝ છે, એક્સ્ટ્રા કાર્બોહાઈડ્રેટ બની ગયો, એક્સ્ટ્રા ગ્લુકોઝ બની ગયો, વિચ ઇઝ સ્ટોર્ડ. એને રોજે જેટલું કામ કરવું છે ફોટોસિન્થેસિસ માટે તો ના જોઈએ, પણ ફૂડ લીફમાંથી રૂટમાં પહોંચાડવું છે, અથવા તો રૂટમાંથી એબ્ઝોર્બ કરવું છે પાણી, અથવા મિનરલ્સને એબ્ઝોર્બ કરવા છે, તે બધા માટે એનર્જીની જરૂર પડે. તો આ એનર્જી ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ માટે જેટલું ફૂડની જરૂર પડે એટલું તો વાપરી નાખે. એન્ડ ધ એક્સ્ટ્રા ફૂડ which is stored in the form of starch, which is very important. બહુ વખત પૂછાય છે, સ્ટાર્ચમાં કન્વર્ટ કરી દે. શું કહે છે? ફોટોસિન્થેસિસથી જે ફૂડ બને એ ફૂડને યુઝ કરે ફોર ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ, but still there is extra food prepared by the plant which is stored in the form of starch. સ્ટાર્ચ ફોર્મમાં એ સ્ટોર કરી દે.
હવે કેટલી વખત મોન્સૂન સિઝન છે, રાત્રે પણ થોડું કે આપણે રાત્રે સૂઈ જઈએ તો આપણે મરી ગયા ના, રાત્રે બી ઓલ લાઈફ પ્રોસેસ આર કન્ટિન્યુઇંગ ઇન અવર બોડી. એવી રીતે રાત્રે ફોટોસિન્થેસિસ નથી થતું, પણ રાત્રે આપણી જેમ જ એની અંદર બધી પ્રોસેસ ચાલુ છે. એની માટે એને એનર્જીની જરૂર પડે. તો એનર્જી ક્યાંથી મળે? ગ્લુકોઝમાંથી મળે, રાઈટ. તો એક્સ્ટ્રા ફૂડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સ્ટાર્ચ ઇનસાઇડ ધ પ્લાન્ટ. તો આપણે એમ કે વધારાનો જે પ્લાન્ટે જે ફૂડ બનાવ્યું રોજે જોઈએ એટલું વાપરી નાખ્યું, અને બાકીનું જે એક્સ્ટ્રા ફૂડ છે એ શેમાં સ્ટોર કરે? તો સ્ટાર્ચ ફોર્મમાં સ્ટોર કરે. એન્ડ વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ચ? સ્ટાર્ચ ઇઝ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ. તો બહુ બધી ટાઈપ્સની સ્ટાર્ચ હોય, બહુ બધી ટાઈપની શુગર હોય. ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ, તો પ્લસ ગ્લુકોઝ મળીને શું બનાવે? સ્ટાર્ચ બનાવે. સ્ટાર્ચ ઇઝ ઓલ્સો યુ કેન સે કાર્બોહાઈડ્રેટ, રાઈટ. કાર્બોહાઈડ્રેટ બી કહી શકો, સ્ટાર્ચ બી કહી શકો. હવે બે ગ્લુકોઝ ભેગા થયા હોય, ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ, ખાલી ગ્લુકોઝના બે જ મોલેક્યુલ્સ ભેગા થયા હોય તો એને સુક્રોઝ, માલ્ટોઝ, ગેલેક્ટોઝ, રાઈટ. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ શુગરના બી બે ગ્લુકોઝ હોય તો ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ, સુક્રોઝ, માલ્ટોઝ, સેલ્યુલોઝ. હે ને, આપણે એનિમલ્સ અલગ અલગ વસ્તુ ખાય છે. જેમ કે હ્યુમન તો ગ્રીન પિગમેન્ટ વાળી વસ્તુ નથી ખાતી, આપણે ઘાસ નથી ખાતા. હ્યુમન કેન નોટ ડાયજેસ્ટ ગ્રાસ. આપણે ઘાસ નથી ખાતા. બટ herbivores animal like buffalo, cow, they graze the grass, right? Because grass માં શું છે, એમને બી એનર્જીની જરૂર પડે. એમને બી લાયન પાછળ પડ્યો છે તો ડિયરને દોડવાની જરૂર પડે, એને બી એનર્જીની જરૂર પડે. તો એનર્જી શેમાંથી મળે? ફાઇનલી ગ્લુકોઝમાંથી મળે. પણ આપણે શું ખાઈએ છીએ? આપણે સ્ટાર્ચ ખાઈએ છીએ, રાઈટ. પણ એ પણ ગ્લુકોઝ બહુ બધા ગ્લુકોઝના મોલેક્યુલ બનીને બને છે સેલ્યુલોઝ. જે ગ્રીન પિગમેન્ટ છે, ગ્રીન ફૂડ છે, એની અંદર સેલ્યુલોઝ હોય. પણ એમાં ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે, that is a different kind of bond then સ્ટાર્ચની અંદર પણ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગ્લુકોઝ છે, પણ ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ વચ્ચેનો બોન્ડ in the starch is of a different kind that the enzyme in the body can break that bond and release glucose. આ ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ વચ્ચેનો બોન્ડ છે એ તૂટે તો જ ગ્લુકોઝ રિલીઝ થાય. પણ આપણા બોડીની અંદર આ ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ જે સેલ્યુલોઝમાં છે, ઘાસની અંદર સેલ્યુલોઝ હોય, અને સેલ્યુલોઝને એમ ઝૂમ કરીને જોઈએ તો શું છે? એ પણ ગ્લુકોઝ છે. પણ એમાં ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ વચ્ચેનો બોન્ડ છે એ આપણા બોડીમાં ના તૂટે, કારણ કે આપણા બોડીની અંદર એ બોન્ડને તોડવા માટેના સ્પેશિયલ કાઇન્ડ ઓફ એન્ઝાઇમ હોય. That kind of enzymes are not present in our body, only present in cow, buffalo, deer, etc. That is herbivorous animal. So our food is not grass, in short, right? કારણ કે આપણામાં એવા એન્ઝાઇમ નથી કે જે ગ્લુકોઝ અને ગ્લુકોઝ વચ્ચેના બોન્ડને તોડી શકે, રાઈટ. Starch is also glucose. Cellulose is also glucose. But the bond between glucose and glucose is different, hence it is known as a starch, right? તો ઇન શોર્ટ ખબર પડી, પ્લાન્ટની અંદર એક્સ્ટ્રા ફૂડ શેમાં સ્ટોર થાય? પ્લાન્ટની અંદર એક્સ્ટ્રા ગ્લુકોઝ છે, એક્સ્ટ્રા ફૂડ છે, એ સ્ટોર થાય ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સ્ટાર્ચ, which serves as internal energy reserves to be used and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we get and the extra food is stored in the form of glycogen. Is very important. The second important question, you have to underline what I say. Extra food in the plant is stored in the form of starch. હવે આપણે એમ કહીએ કે મેરેજમાં ગયા કોઈને, આપણને હમણાં તો કોઈ ઇન્વિટેશન બી આપતું નથી કોરોનામાં, રાઈટ. પણ કોઈનું રિસેપ્શન છે, વાવ ડિલિશિયસ ફૂડ, જો એ ખાય એનાથી 3 ગણો વધારે ખાઈ લે. એકચ્યુઅલી એ જરૂરી નહોતું, રાઈટ. તો એક્સ્ટ્રા ફૂડ, then the food which is required to keep up the daily activity is used. That glucose is used. આપણે પૂરી ખાધી, જલેબી ખાધી, etc. Then finally એનું ડાયજેશન થઈને શું બનશે? ગ્લુકોઝ બનશે, right?
પણ એક્સ્ટ્રા ગ્લુકોઝ જે જોઈતું જ નથી, આજે વધારે થઈ ગયું છે, તો શું stored in the body in the form of glycogen. તો extra food important છે, glycogen નીચે અંડરલાઈન કરજો. extra food in animal is stored in the form of glycogen. ફોટોસિન્થેસિસ બતાવી છે પાછળ પેજ નંબર 96 પર આવી ગયા. એમાં ઇક્વેશન છે જે જોઈ લીધી. ઇક્વેશનમાં શું છે, અહીંયા જો તમે 12H2O કરો, અહીંયા 12H2O કરો તો અહીંયા 6H2O રિલીઝ થાય એક્સ્ટ્રા. પણ આ 12 અને 6 ને કટ કરી દો. જો H2O તમે ના લખો તો પછી અહીંયા 6H2O બી કરી શકો. સેમ છે. And balance. Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following event occur during the photosynthesis. હવે ફોટોસિન્થેસિસ, હવે પ્લાન્ટ છે, પ્લાન્ટ એનું ફૂડ કેવી રીતે બનાવે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વોટર માંથી C6H12O6 and oxygen release થાય. 6 and 6. This is the process of photosynthesis. આને photosynthesis કહેવાય. અને આને રિવર્સ લખી દો તો that is reaction of respiration. अब જે આપણી બોડીમાં થાય, આ પ્લાન્ટમાં થાય. Is a photosynthesis is respiration, right? Now what actually happened during photosynthesis? Photosynthesis during photosynthesis થાય શું? તો આ લીફ છે, સપોઝ શું થાય, સનલાઇટ એના પર પડે તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે, what are the steps for the photosynthesis? It absorbs sunlight. Absorption of sunlight by chlorophyll. Absorption of sunlight by chlorophyll. First step. It's very important. આ બહુ જ પૂછાય છે, જે હું ટીક કરું એ કરજો કે રાઇટ ધ સ્ટેપ્સ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ. પહેલા એબ્ઝોર્બ કરે, આના પર સનલાઇટ પડે તો આની અંદર બહુ બધા સેલ્સ હોય અને એ સેલને ઝૂમ કરીએ તો એની અંદર જે ગ્રીન કલરના ડોટ દેખાય જે છે ક્લોરોપ્લાસ્ટ. હું તમને ક્લોરોપ્લાસ્ટ ઇઝ વન ઓર્ગેનેલ. આ ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે, એની અંદર આવી થપ્પી જેવી સ્ટેક like composition, it is known as આને ક્લોરોપ્લાસ્ટ કહેવાય. ક્લોરોપ્લાસ્ટ ઇઝ અ ઓર્ગેનેલ. ક્લોરોપ્લાસ્ટ એક ઓર્ગેનેલનું નામ છે, જેમ કે રિબોઝોમ, લાઇસોઝોમ, ગોલ્ગી એપરેટસ. ડિફરન્ટ ઓર્ગેનેલ્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સેલ. Same as chloroplast is present only in a green plant, not in animal. આપણામાં ના હોય, રાઈટ? તો આ સેલ છે, આખું આ સેલ હોય. હા, એનું ન્યુક્લિયસ છે. એકચ્યુઅલી ન્યુક્લિયસ બહુ મોટું હોય, પણ હું બતાવું છું કે એનું ન્યુક્લિયસ છે ને અહીંયા બહુ બધી ઓર્ગેનેલ્સ હોય. એન્ડ વન ઓફ ધ ઓર્ગેનેલ જેને ઝૂમ કરીને બતાવું તો ઇટ ઇઝ અ ક્લોરોપ્લાસ્ટ. ક્લોરોપ્લાસ્ટ ઇઝ અ ડબલ લેયર મેમ્બ્રેન. હવે એની અંદર ઘૂસીને જોઈએ તો શું હોય? ઇટ હેઝ અ સ્ટેક લાઇક કન્સ્ટ્રક્શન is known as grana. એને ગ્રેના કહેવાય. હવે આ ગ્રેના છે, એની અંદર એક ગ્રીન પિગમેન્ટ ભરેલું હોય જેને ક્લોરોફિલ કહેવાય, રાઈટ? Where the chlorophyll present? Chlorophyll is present in chloroplast organelle. એની અંદર પણ જે ગ્રેના છે એની અંદર ક્લોરોફિલ ભરેલું હોય. અહીંયા એક મેટ્રિક્સ હોય, લિક્વિડ હોય, જેને સ્ટ્રોમા કહેવાય, રાઈટ? એને સ્ટ્રોમા કહેવાય. તો સનલાઇટ, આ લીફ છે, આ લીફ અમે એક સેલ ડ્રો કર્યો છે, તો આ સેલને અહીંયા ઝૂમ કરીને આખું બતાવ્યું છે અને આ જે ડોટ કર્યો છે that is chlorophyll, right? When sunlight fall on the leaf, then the chlorophyll present in chloroplast absorb the sunlight and become excited. Excited થઈ જાય. પછી શું કરે? Second, convert the light energy into chemical energy by splitting the water molecules into hydrogen and oxygen. તેનું પહેલું કામ શું છે? ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે એ એને એનર્જી એબ્સોર્પ્શન ઓફ સનલાઇટ એટલે સોલર એનર્જી
સનલાઇટ ને એબ્સોર્બ કરી લીધી. હવે લાઇટ થી શું થાય? સ્પ્લિટિંગ ઓફ વોટર. તો વોટર સ્પ્લિટ થઈને શું બને? H2 અને O2 બને. હવે આને બેલેન્સ કરવું હોય તો H2O અહીંયા 1 છે, અહીંયા 1 છે, અહીંયા 2 છે, તો અહીંયા 2 કરો, હાઇડ્રોજન 4 થઈ ગયા. આ કઈ છે? સનલાઇટ ને લીધે એવું થયું. વોટર સ્પ્લિટ થઈ ગયું. Splitting of first chloroplast. What are the steps of photosynthesis? First is it absorbs sunlight. Chlorophyll absorbs sunlight and store it. That sunlight, any solar energy, is helpful in a splitting of water. Second step, splitting of water. Third step, આનું તો સ્પ્લિટ થઈ ગયું. ચલો આ બંનેનું કંઈ કરવાનું છે, એમાં આ તો સ્પ્લિટ થઈ ગયું H2 અને O2 માં. આ ઓક્સિજન છે તો એ રિલીઝ થઈ ગયો ભાઈ, રિલીઝ થઈ ગયો. ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજન ક્યાંથી આવે? ઓક્સિજન જે આપણે કે ફોટોસિન્થેસિસ થી પ્લાન્ટ છે આપણને ઓક્સિજન આપે છે. તો એક્ચ્યુઅલી ઓક્સિજન ક્યાંથી આવ્યો? વોટરમાંથી આવ્યો. Splitting of water માંથી oxygen release થઈ ગયો. That released oxygen is released by the plant into the atmosphere. Now what about hydrogen? Now this carbon dioxide તો પ્રેઝન્ટ હતો જ, એની અંદર આ હાઇડ્રોજન એડ થાય તો બની જાય ગ્લુકોઝ C6H12O6. જે ફોર્મ્યુલા છે જે આપણે એને બેલેન્સ નથી કરતા, ખાલી બતાવું છું. એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ની અંદર આ હાઇડ્રોજન એડ થઈ ગયો. અને કોઈ પણ મોલેક્યુલ ની અંદર તમને ઓક્સિડેશન રિડક્શન રિએક્શન ખબર હશે. વોટ ઇઝ ઓક્સિડેશન? Adding of oxygen is known as oxidation. એનાથી opposite, adding of hydrogen is known as reduction. હાઇડ્રોજન એડ થાય તો રિડક્શન કહેવાય, પણ ઓક્સિજન એડ થાય તો ઓક્સિડેશન કહેવાય. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ની અંદર શું એડ થયું? ભાઈ હાઇડ્રોજન એડ થયો. તો આ કઈ રિએક્શન કહેવાય? ઓક્સિજન એડ થાય તો ઓક્સિડેશન, હાઇડ્રોજન એડ થાય તો રિડક્શન. તો અહીંયા થર્ડ સ્ટેપ છે રિડક્શન. આનું નામ છે રિડક્શન ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ટુ ગ્લુકોઝ. હા, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું રિડક્શન થઈને ગ્લુકોઝ બન્યું. રિડક્શન વર્ડ કેમ યુઝ કર્યો? because adding of hydrogen is known as reduction, right? Reduction of carbon dioxide to glucose. Glucose भी कही शको, starch भी कही शको, तमे carbohydrates भी कही शको, right? Now these steps need not to take place one after another. હવે એવું નથી, એવું ના થાય કે સવાર પડી, તડકો આવ્યો, સનલાઇટ આવી એટલે ફટાફટ એને સનલાઇટ થી સ્ટોર કરી દીધી એનર્જી સ્ટોર થઈ, વોટર સ્પ્લિટ થઈ ગયું, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નું રિડક્શન થઈ ગયું એન્ડ પ્રોસેસ ખતમ. નો, it is not need to take place one step immediately after another steps. What happened to the desert plant માં શું થાય? ડેઝર્ટ પ્લાન્ટમાં હવે તમને ખબર હશે કે કોઈ લીફ છે, તમને બતાવું કે આ લીફ છે, આ લીફ છે. લીફનો આ મની પ્લાન્ટનો લીફ છે. આ એનો આગળનો ભાગ છે, આ પાછળનો ભાગ છે. જે પાછળનો ભાગ છે ને એને માઇક્રોસ્કોપથી જુઓ તો એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય? આગળનો ભાગ છે બહુ શાઇની હોય, મોર ડાર્ક ગ્રીન કલર હોય, બટ પાછળનો ભાગ that is less green color. તમને દેખાય છે so more green and it is quite less green color. તો આ થોડું રફ બી હોય. કેમ? કારણ કે આની પર એક પોલિશ નથી, ક્યુટિકલનું લેયર નથી. ઉપર એક લેયર છે એટલે એ આપણને શાઇની લાગે છે, પોલિશ લાગે છે, ચમકતું લાગે છે, રાઈટ? તો હું આ લીફને આ રીતે ડ્રો કરું છું, રાઈટ? આ ઉપરનું સરફેસ છે, આ નીચેનું સરફેસ છે, અને ઝૂમ કરું છું, અહીંયાથી ઝૂમ કરું છું, રાઈટ? તો ઉપરનું જે સરફેસ છે એઝ થિક વેક્સી કોટિંગ હોય, અહીંયા વેક્સનું કોટિંગ હોય, વેક્સી કોટિંગ is known as ક્યુટિકલનું લેયર. ક્યુટિકલની લેયરની નીચે આ બધા પ્લાન્ટના સેલ્સ, લીફના સેલ્સ છે, જેની વચ્ચે જગ્યા ના હોય, રાઈટ? તો તમે બી આ ડ્રો કરી શકો છો બીકોઝ પાછળથી આવશે કયા પેલિસેડ્સ, તો આને પેલિસેડ સેલ કહેવાય.
Palisade cells. There is no intracellular space between palisaded cells. Palisade cells ની વચ્ચે સેલની વચ્ચે જગ્યામાં એટલે અહીંયાથી બે ભાગ કરી દો. આ ઉપર છે, આ નીચેનો ભાગ છે, રાઈટ? આને હું ઝૂમ કરું છું, આને ઝૂમ કરું છું. તો ઉપરના ભાગમાં પેલિસેડ સેલ્સ છે, અહીંયા પણ ગ્રીન પિગમેન્ટ હોય, રાઈટ? પણ એની વચ્ચે જગ્યા ના હોય. આ વચ્ચે રીબ છે, આ વચ્ચેથી જે રીબ આપ જતી હોય ને જેનાથી વોટર અને મિનરલ પાસ થાય એ રીબ છે. રીબની નીચેના ભાગમાં સેલ્સ છે, એની વચ્ચે જગ્યા હોય. આને મીસોફાઇલ સેલ્સ કહેવાય, રાઈટ? મીસોફાઇલ સેલ્સ છે, ઓકે? અને નીચે જે આ લેયર છે, આ લેયરને ડ્રો કરું છું, તો એ લેયર છે આ નીચેનું લેયર છે, આ ઉપરનું લેયર છે, આ નીચેનું લેયર છે, રાઈટ? હવે ક્યાં હતા આપણે કીધું? હા, વન સ્ટેપ આન અનધર સ્ટેપ. હવે ફોટોસિન્થેસિસમાં નોટ નેસેસરી that it occurs the second step immediately after the first step, not necessary. હવે પ્લાન્ટમાં બીજી પણ વસ્તુ થાય છે ફોટોસિન્થેસિસની સાથે, that is known as a transpiration. Transpiration यानी removal of water from the under surface. આ પત્તું છે એના નીચેના સરફેસ થી એ બહુ બધું પાણીને લોસ કરે છે, જેની અંદરથી પાણી રિમૂવ કરવાની જે પ્રોસેસ છે that is known as a transpiration, right? ને ટ્રાન્સપિરેશન ક્યાંથી થાય? તો એક અહીંયા ઓપનિંગ છે, અહીંયા દેખાય છે તમને, અને ઓપનિંગ છે જેને સ્ટોમેટલ ઓપનિંગ કહેવાય. ઓપનિંગ કરો, પોર બી કહેવાય, સ્ટોમેટલ પોર. સ્ટોમેટા કંઈ છે જ નહીં, સ્ટોમેટા કોઈ વસ્તુ નથી, એ સ્પેસ છે, કાણું છે, હોલ છે, જેને સ્ટોમેટા કહેવાય. હવે ઘણી વખત એમ કે સ્ટોમેટા એટલે આજુબાજુના સ્ટોમેટા કંઈ છે જ નહીં, ઇઝ અ હોલ, સ્પેસ ઇઝ નોન એઝ સ્ટોમેટા. તો અંડર સરફેસ ને બહુ બધા માઇક્રોસ્કોપિક અંદર નીચેની સાઈડથી બહુ બધા સ્ટોમેટા હોય, રાઈટ? પણ ડેઝર્ટ પ્લાન્ટમાં શું થાય? ડેઝર્ટમાં બહુ બધું પાણી હોય કે ના હોય? ઓબ્વિયસલી ના હોય. So in the desert there is acute shortage of water, so દિવસે સનલાઇટ भी એટલી પડે ડેઝર્ટમાં, સનલાઇટ એટલી પડે અને આ સ્ટોમેટો જો દિવસે ખુલ્લા રહે તો બહુ બધું પાણી છે નીચેથી જતું રહે, વેસ્ટ થઈ જાય, ટ્રાન્સપિરેશન વધી જાય. સો ફોર અકોમોડેશન, ફોર એડેપ્ટેશન બી કહી શકીએ કે ડેઝર્ટ લીફ keep close stomata during day. દિવસમાં એના સ્ટોમેટાને બંધ રાખે. કેમ? જો ખુલ્લા રાખે તો દિવસે બહુ બધો ધૂપ બી હોય, સનલાઇટ બી હોય, અને પાણી છે એ બહુ બધું સનલાઇટ બી હોય, સનલાઇટ હોય તો ફોટોસિન્થેસિસ થાય, અને અહીંયાથી બહુ બધું પાણી છે કે મેં તમને કીધું જે 6H2O જે બહુ બધું વોટર રિલીઝ થઈ જાય. તો that is not affordable for the desert plant. તો દિવસે એ શું કરે? આ સ્ટોમેટાને ક્લોઝ રાખે. સ્ટોમેટા ક્લોઝ રાખે તો શું થાય? હવે સ્ટોમેટા જ એક એવી જગ્યા છે જ્યાંથી એ પાણીને રિમૂવ કરે, વોટર બી રિલીઝ થાય, પણ આ પોર ખુલ્લું હોય એ જ જગ્યાએથી એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ શકે. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવું તો જોઈએ ને ભાઈ, કાર્બન આપણે શ્વાસ ના લઈએ, ઓક્સિજન ના લઈએ તો આપણે મરી જઈએ. એવી રીતે પ્લાન્ટ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના લે તો એ બી મરી જાય, રાઈટ? પણ ડેઝર્ટ પ્લાન્ટ બહુ સ્માર્ટ છે, એ શું કરે? રાત્રે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને લઈ લે, કારણ કે દિવસે તો એને મળવાનો નથી, કારણ કે એના સ્ટોમેટા બંધ રહે, રાઈટ? તો રાત્રે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને લઈ લે, તો જેવો રાત્રે ડ્યુરિંગ નાઇટ એટ નાઇટ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ સ્ટોમેટા પોર છે જેવું ખુલે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડને અંદર લઈ લે, અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડને લઈ લે, રાઈટ? તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો ઓલરેડી દિવસમાં થઈ ગયું હોય, એબ્સોર્પ્શન ઓફ સનલાઇટ એન્ડ સ્ટોર ઇટ, રાઈટ? First step is already finished in desert plant during day, and what was that? Is absorption of sunlight. દિવસે એને sunlight ને absorb કરી લીધી. બીજું છે
વોટર સ્પ્લિટ બી થઈ જાય, પણ આ સ્ટેપ તો થાય જ નહીં. વોટર બી છે, વોટર બી સ્પ્લિટ થઈને H2 અને O2 બની ગયું. પછી O2 જે બન્યું એ અંદર ને અંદર જ રહે, બહાર બી ના નીકળે, કારણ કે ઓક્સિજન ને બહાર પણ અહીંયાથી જ નીકળશે. તો પોર થી, જે સ્ટોમેટલ પોર છે એનાથી બહાર શું નીકળે ને અંદર શું જાય? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ is absorbed or it get in by stomatal pore and perform photosynthesis and release oxygen as well as water. તો આ બંને જે રિલીઝ થયા છે આ તો એ યુઝ કરી લે, કારણ કે આ તો એનું ફૂડ છે, પણ આ બંનેના વેસ્ટ પ્રોડક્ટ છે જે સ્ટોમેટલ પોરમાંથી બહાર નીકળી જવા જોઈએ, રાઈટ? તો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ડેઝર્ટ પ્લાન્ટની અંદર. જે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ ડ્યુરિંગ ડે થઈ ગયું હોય, સ્ટોર થઈ ગયું હોય, પણ ફોટોસિન્થેસિસને કમ્પ્લીટ થવા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ, વોટર પણ અંદર અવેલેબલ છે, રૂટે એબ્ઝોર્બ કર્યું, ધો ઇટ ઇઝ લેસ ઇન અમાઉન્ટ, ઓછું છે તો ઓછું છે, રાઈટ? પણ વોટર બી પ્રેઝન્ટ છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રાત્રે લઈ લીધું અને એ પરફોર્મ કરે અને ફોટોસિન્થેસિસ કમ્પ્લીટ થાય. સો ઇન ધ ડેઝર્ટ પ્લાન્ટ ફર્સ્ટ સ્ટેપ પછી તરત જ સેકન્ડ સ્ટેપ અને થર્ડ સ્ટેપ નથી થતું. દિવસે ફર્સ્ટ સ્ટેપ થઈ જાય અને સેકન્ડ સ્ટેપ બી મે બી દિવસે થઈ જાય, પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રાત્રે આવે, કારણ કે પોર રાત્રે ખુલે અને ફોટોસિન્થેસિસની પ્રોસેસ છે એ રાત્રે ફિનિશ થાય. ઓકે, let us see how each of the component of the above reactions are necessary for the photosynthesis. What are the component? What are the component is necessary for the photosynthesis? Photosynthesis માટે ચાર વસ્તુ જોઈએ, ચારે ચાર ડિસ્કસ કરીએ કે કેવી રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Four main components are necessary: carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, right? So first perform kariye presence of chlorophyll. Second, carbon dioxide. Third, water. And fourth, sunlight. Abada component, these are the four component which is required, which is necessary. આ ત્રણે આ ચાર માંથી કોઈ એક component ના હોય તો photosynthesis ના થાય અને ત્યાં ફૂડ ના બને. તો હવે આ લીફ છે, બધા બરોબર ધ્યાનથી જુઓ. લીફ, આ મની પ્લાન્ટ છે, તો મની પ્લાન્ટનું આખું લીફ છે એક્ઝેક્ટ ગ્રીન નથી. સમ પાર્ટ ઇઝ નોટ ગ્રીન ઇન કલર. તમને દેખાય છે આ પાર્ટ છે ગ્રીન નથી, વ્હાઇટ છે, અહીંયા પણ વ્હાઇટ છે. તો this type of leaf is known as variegated leaf. શું કહેવાય? Variegated leaf. તો અહીંયા મેં કયું લીફ લીધું છે? Variegated leaf લીધું છે, રાઈટ? હવે આના પર સનલાઇટ પડશે તો મેં કીધું કે જે વ્હાઇટ પોર્શન છે ને, વ્હાઇટ પોર્શન પર શું નથી? ક્લોરોફિલ નથી. વ્હાઇટ પોર્શન પર ક્લોરોફિલ, જે વ્હાઇટ ભાગ છે ત્યાં ક્લોરોફિલ નથી, તો ત્યાં ફૂડ ના થાય, ત્યાં ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય, ત્યાં સ્ટાર્ચ અથવા ગ્લુકોઝ ના બને. તો આપણે એને પ્રૂવ કરવાનું છે બાય એક્સપેરિમેન્ટ. તો એક લીફ લેવાનું છે. યુ હેવ ટુ ટેક ધીસ લીફ, એની લીફ which is variegated. Variegated means some patches, it has white in color or yellow in color. કોઈકમાં yellow dot હોય છે, મની પ્લાન્ટમાં કઈ જગ્યાએ white હોય છે. તો વેરીગેટેડ લીફ લીધું છે, તો આ પોર્શનમાં અહીંયા white કલર છે, રાઈટ? અને આ બધું ગ્રીન કલર છે. તો પહેલા એને ડિસ્ચાર્જ થવા દેવું પડે. ડિસ્ચાર્જનો મતલબ થાય જે પણ મની પ્લાન્ટ છે કમ્પલસરી એને ડાર્ક રૂમમાં રાખો. ડાર્ક રૂમ મીન યટર ડાર્ક. ત્યાં એક પણ ડાયરેક્ટ નહીં, ઇનડાયરેક્ટ સનલાઇટ પણ ના પહોંચવી જોઈએ. જેમ કે ઘરની અંદર બી રાખો મની પ્લાન્ટ તો પણ મની પ્લાન્ટ સુકાય નહીં, કારણ કે એને ડાયરેક્ટ તડકો નથી મળતો પણ ઇનડાયરેક્ટ સનલાઇટ મળે છે. તો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સફિશિયન્ટ ટુ મેક ઇટ્સ ફૂડ. તો તમારે કેવું રાખવાનું છે? ડાર્ક રૂમ. ડાર્ક રૂમ એટલે એક કબોર્ડની અંદર બંધ કરી દેવાનું છે, રાઈટ? પાણી આપવાનું બધું બરોબર, પણ 3-4 દિવસ સુધી એને ડાર્ક રૂમમાં રાખો. ડાર્ક રૂમમાં રાખી એટલે શું થાય? ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય. ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય મતલબ ફૂડ નથી, એનું બિચારાનું બધું ફૂડ ખાલી થઈ ગયું છે. એટલે કે એ લીફની અંદર બિલકુલ ગ્લુકોઝ પ્રેઝન્ટ નથી,
પ્રેઝન્ટ નથી. તો આપણે શું કરીએ છીએ? સ્ટાર્ચ ટેસ્ટ. પહેલા એને ડિસ્ચાર્જ કરી નાખ્યું. વોટ ઇઝ ધ મેથડ ફોર ધ ડિસ્ચાર્જ? Any potted plant, you have to keep that plant in a dark room for at least 3 to 4 days. So the starch or a food or a carbohydrate which is present in the plant is used up. પોતે યુઝ કરી લે, ખતમ થઈ ગયું ફૂડ એના બોડીમાંથી, રાઈટ? પછી શું કરવાનું છે? યુ હાવ ટુ પ્લક ધ લીફ ફ્રોમ ધ પ્લાન્ટ. એ પ્લાન્ટની અંદરથી એક લીફને પ્લક કરવાનું છે, એટલે કે તોડવાનું છે. પછી પરફોર્મ કરીએ છીએ સ્ટાર્ચ ટેસ્ટ. સ્ટાર્ચ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવાના સ્ટેપ્સ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડિસ્ચાર્જ કરી દીધું 3-4 દિવસ માટે. પહેલા ડિસ્ચાર્જ કરો. કેવી રીતે કરવાનું? બાય કીપિંગ ધ પોટની અંદર પ્લાન્ટ જે ઉગ્યું છે એને કાપીને તોડીને નથી રાખવાનું, પ્લાન્ટ ઉપર જ રહેવા દેવાનું છે અને એકદમ અંધારામાં રાખવાનું છે, ઇન અ ડાર્ક રૂમ. Then after you have to pluck, એક પત્તાને તોડવાનું છે. Pluck the leaf and boil in water. Boil in water. બધાએ કમ્પલસરી, બધા CBSE વાળાની એક્ઝામ ખતમ થઈ ગઈ છે, મતલબ એ લોકોની એક્ઝામ નથી લેવાની. સો I request all of you that you have to manage your textbook as well as all in one બધાએ લઈ આવવાની છે. સાયન્સની, મેથ્સની, એસએસની, રાઈટ? અને ગુજરાત બોર્ડ વાળાએ ગાલા લઈ આવવાની છે અને ઓલ ઇન વન પણ લઈ આવવાની છે. ગુજરાત બોર્ડ વાળાએ ગાલા અને ઓલ ઇન વન, અને CBSE વાળાએ ઓનલી ઓલ ઇન વન લેવાની છે. ઓકે? બોઇલિંગ વોટર. તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે બોર્ડની અંદર, વાય વી બોઇલ વોટર ફોર ધ સ્ટાર્ચ ટેસ્ટ. સ્ટાર્ચ ટેસ્ટ કરતા પહેલા આપણે વોટરને શું કામ બોઇલ કરીએ છીએ? તો રીઝન ઇઝ ઇટ કિલ ધ લીફ. લીફની અંદર જે પણ સેલ છે, એની અંદર બધી ઓર્ગેનલ છે, અલાઇવ હોય તો એને કિલ કરી નાખે. કિલ ધ લીફ, રાઈટ? એ લીફને કિલ કરી નાખે. બીજું, બોઇલ થયા પછી 10 મિનિટ્સ, 10 મિનિટ સુધી એને બોઇલ કરો. Then you have to rinse the leaf. લીફનું જે ઉપર જે પાણી છે એની અંદર કાઢી અને રિન્સ કરી દો. થોડું આમ રિન્સ કરવું મતલબ એમાંથી પાણીને નીચે ઉડાડી દેવાનું. rinse the leaf. Then after you have to place this leaf into alcohol container. એટલે કે આલ્કોહોલની ભરેલી આ આલ્કોહોલ છે. આલ્કોહોલ મતલબ દારૂ, રાઈટ? જેની અંદર આલ્કોહોલ હોય, જેનું ફોર્મ્યુલા બહુ બધું ડિટેલમાં આપણે ભણીશું, અત્યારે નથી જોઈતા. આલ્કોહોલ છે. આલ્કોહોલની અંદર એ લીફને મૂકવાનું છે. આલ્કોહોલ ગરમ નથી, રૂમ ટેમ્પરેચર પર છે, રાઈટ? અને એને એક વોટર બાથ એટલે કન્ટેનર લેવાનું છે, એમાં વોટર છે, પાણી છે, માં એ કન્ટેનર મૂકી અને નીચેથી એને ગરમ કરવાનું છે. વેરી સ્લોલી એને ગરમ કરવાનું છે. પાણી ગરમ થાય તો આલ્કોહોલ બી ગરમ થાય, સ્લોલી. કેમ એને વોટર બાથમાં મૂક્યું? કારણ કે ડાયરેક્ટ હીટ કરીએ તો આલ્કોહોલ જલ્દીથી ગરમ થઈ જાય અને એ તો ડેડ થઈ ગયેલું છે, પણ આ પ્રોસેસ થોડી ફાસ્ટ થાય. આ પ્રોસેસને ઓબ્ઝર્વ કરવું છે, એટલે કે વોટરની અંદર, વોટર બાથની અંદર આલ્કોહોલનું કન્ટેનર મૂકવાનું છે જેની અંદર લીફ છે. આલ્કોહોલ કેવા કલરનું હોય? તમને પાણીની અંદર આલ્કોહોલ કરીને કોઈ કે નીટ, બધા એવું સાંભળ્યું હશે, પિક્ચરોમાં જોયું છે. નીટ પીવાનો મતલબ એકલું આલ્કોહોલ, અંદર પાણી નહીં નાખવાનું. પણ આલ્કોહોલ પ્લસ સમ વોટર, બંનેનો કલર એક જ હોય, પાણી જેવું જ લાગે આલ્કોહોલ. પણ આલ્કોહોલ કેવું હતું પહેલા? વોટર ઇન કલર. નાઉ સ્ટાર્ટ હીટિંગ વોટર એન્ડ બાય ધીસ આલ્કોહોલ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ હીટિંગ. એ ધીમે ધીમે ગરમ થવા લાગે. તો થોડા ટાઈમ પછી, after 10 minutes, you can see the color of the leaf changes and turn into colorless or a pale green color. તો આનો કલર ચેન્જ થઈ જાય. બીજું સ્ટેપ હતું બોઇલ આલ્કોહોલ ઇન વોટર બાથ, ઓવર વોટર બાથ. આની અંદર લીફને મૂકી અને આલ્કોહોલ કન્ટેનરને ગરમ કરવાનું છે. The reason, એનું પણ રીઝન એક્ઝામમાં પૂછાય છે. During starch test, why the leaf is boiled in alcohol? કેમ?
આલ્કોહોલને કેમ બોઇલ કરીએ, આલ્કોહોલની અંદર કેમ આપણે બોઇલ કરીએ છીએ, તો ઇટ રિમૂવ ક્લોરોફિલને રિમૂવ કરી નાખે, એટલે કે આની અંદર જે પણ ક્લોરોફિલ છે રિમૂવ થઈ ગયું. હવે ક્વેશ્ચન એવું બી પૂછે કે આલ્કોહોલની અંદર લીફ છે અને બોઇલ કર્યા પછી આલ્કોહોલનો કલર કેવો થઈ જાય, તો આલ્કોહોલનો કલર ગ્રીન થઈ જાય, રાઈટ. પહેલા વોટરિંગ કલર હતું, now color of alcohol turns into green, but the leaf color turns into colorless or very light green in color, very fade થઈ જાય, એનો કલર ચેન્જ થઈ જાય. now third step માં એ આલ્કોહોલમાંથી જ્યારે એનો લીફનો કલર ચેન્જ થઈ જાય, you have to remove leaf from the alcohol and place into વોચ ગ્લાસ. એક નાનો વોચ ગ્લાસ, એટલે વોચ ગ્લાસ એટલે મતલબ આપણી રકાબી, ચા પીએ ને એ રકાબી, પણ એ ટ્રાન્સપેરન્ટ હોય એવો વોચ ગ્લાસ, અને થોડો શેપ સાઇઝમાં નાનો હોય, એને વોચ ગ્લાસ કહેવાય, રાઈટ. તો વોચ ગ્લાસની અંદર મૂકી, નાઉ યુ હેવ ટુ એડ આયોડીન સોલ્યુશન. થર્ડ સ્ટેપ શું છે? આયોડીન સોલ્યુશન એની અંદર નાખવાનું છે, આયોડીન સોલ્યુશન. હવે આયોડીન સોલ્યુશન, એક મિનિટ, આપણે ડિસ્ચાર્જ કર્યા પછી એક મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત થઈ ગઈ. ડિસ્ચાર્જ કર્યા પછી એને કબોર્ડમાં મૂક્યું છે, પછી એને બહાર કાઢી અને પહેલા 5 થી 6 કલાક તડકામાં મૂકવાનું, સનલાઇટમાં મૂકવાનું. તો એમાં જ્યાં ગ્રીન પોર્શન છે ત્યાં સનલાઇટ પડી હોય તો ત્યાં ફોટોસિન્થેસિસ થયો હોય, તો અહીંયા ફૂડ બન્યું હોય ને. સૌથી પહેલું સ્ટેપ હતું. ડિસ્ચાર્જ કર્યા પછી પહેલા એને 6 hours સુધી સનલાઇટમાં મૂકવું, રાઈટ. 6 hours સુધી સનલાઇટમાં મૂકવાનું અને એનું લીફ છે એ તોડીને આ પરફોર્મ કરવાની છે સ્ટાર ટેસ્ટ, રાઈટ. તો સ્ટાર ટેસ્ટ કેમાં પોઝિટિવ આવશે? સ્ટાર ટેસ્ટ મતલબ સ્ટાર્ચ ટેસ્ટ. આપણે ખબર છે સ્ટાર્ચ મતલબ ગ્લુકોઝ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય, જ્યાં ક્લોરોફિલ હોય ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય, જે વેરિગેટેડ લીફ છે, જે વ્હાઇટ પોર્શન છે ત્યાં સ્ટાર્ચ નથી, તો અહીંયા ફૂડ બી નથી. તો હવે અહીંયા 2 જગ્યાએ છે, ત્યાં આગળ વ્હાઇટ કલર હતો, આ બધી જગ્યાએ તો ગ્રીન કલર હતો. જેવું આયોડીન સોલ્યુશન નાખીએ તો જે ગ્રીન પાર્ટ છે ને એ ટર્ન્સ બ્લુ એન્ડ બ્લેક કલર થઈ જાય. તો બ્લુ એન્ડ બ્લેક ઇન્ડિકેટ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સ્ટાર્ચ. સમજમાં આવ્યું? ફરીથી આખું એક્સપેરિમેન્ટ રિપીટ કરી દઈએ. તમારે 3 to 4 days એને ડિસ્ચાર્જ કરવાનું છે, એને ડાર્ક રૂમમાં રાખવાનું છે. ડાર્ક રૂમમાં એટલે અહીંયાથી બી સ્ટાર્ચ જતી રહી, અહીંયા તો છે જ નહીં, અહીંયા બધામાંથી સ્ટાર્ચ જતી રહી, ક્યાંય સ્ટાર્ચ છે જ નહીં. Now you have to place the pot into sunlight at least for the 6 hours. And after 6 hours, you have to pluck a leaf and perform the starch test. For that, you have to boil the leaf first into water, then into alcohol. Then from the alcohol, you have to put the leaf on the watch glass and add 2 to 3 drops of iodine solution. And after adding, you can notice the part which is white, which has white portion. जो white portion હતો, આ લીફ છે એ અત્યારે ગ્રીન દેખાય છે ને, આલ્કોહોલમાં બોઇલ કર્યા પછી આ ગ્રીન નહીં રહે, રાઈટ. આ બધાનો કલર એક જ સરખો થઈ જશે, આખું લીફ એક જ સરખું થઈ જાય, કારણ કે એમાંથી સ્ટાર્ચ જતું રહ્યું એટલે એ કલરનું થઈ જાય. પણ જેવું આયોડીન નાખીએ ને તો આ બધો જે ગ્રીન પોર્શન છે એ બધો બ્લેક થઈ જાય અને જે વ્હાઇટ પોર્શન છે એમનું એમ જ રહે. તો એ બતાવે છે the green portion જ્યાં છે મતલબ chlorophyll present છે, that part perform the photosynthesis and make glucose and make starch. Starch is present in that area, right? The reason we kida why we boil in water, because it kill leaf. Why we boil in alcohol? Because it remove chlorophyll and make leaf plain in color, one in color. Chlorophyll થઈ ગયું, right? Chlorophyll test થઈ ગયું. Now let us study how the plant obtain carbon dioxide. એને તમને સમજાવી દીધું કે આ લીફ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવી રીતે લે, ક્યાંથી લે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ક્યાંથી લે? અંડર સરફેસ. ત્યાં શું હોય? બહુ બધા સ્ટોમેટા હોય. હવે સ્ટોમેટાને અહીંયા હું ડ્રો કરું, આ સ્ટોમેટા છે. આ એના આજુબાજુના બીજા બધા સેલ્સ છે.
લીફના સેલ્સ ને, અને ક્યાં હોય સ્ટોમેટા? નીચેના સરફેસ, સૌથી નીચેનું લેયર છે ત્યાં. Actually stomata is nothing, it's just a hole or a pore. આ જગ્યા છે એને સ્ટોમેટા કહેવાય. અને સ્ટોમેટા છે બન્યું કોનાથી છે? કોની આજુબાજુથી? સ્ટોમેટાની આજુબાજુના સેલને ગાર્ડ સેલ કહેવાય. આ બંને ગાર્ડ સેલ છે, રાઈટ? તો ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ ઓફ એની શેપ ઓફ ગાર્ડ સેલ, આ ગાર્ડ સેલ છે એનો શેપ ચેન્જ થાય તો સ્ટોમેટા ઓપન અને ક્લોઝ થાય. સમજમાં આવ્યું? કોના લીધે સ્ટોમેટા જે કાણું છે, જે હોલ છે, કોના લીધે ચાલુ બંધ થાય છે? તો આજુબાજુ વાળા સેલના શેપ ચેન્જ થાય છે એટલે સ્ટોમેટા ચાલુ બંધ થાય છે. यानी स्टोमेटा open and closes because the shape of guard cells changes. અને કેમ ચેન્જ થાય? કેમ એનો શેપ ચેન્જ થાય એ પણ સમજાવો. જેમ કે તમને ખબર હશે કે સૂકી દ્રાક્ષ છે, સૂકી દ્રાક્ષને પાણીમાં પલાળો તો શું થાય? રાત્રે પલાળી દઈએ તો બીજે દિવસે સવારે ઉઠીએ તો આખી ફૂલી જાય, રાઈટ? यानी more sugar inside the grape. રાત્રે સૂકી દ્રાક્ષ છે એની અંદર શુગર વધારે છે અને પાણીમાં પલાળો તો આ આવું થઈ ગયું ને. આ ગ્રેપ્સ છે, અહીંયા શુગર વધારે છે તો અહીંયા પાણી છે, તો હંમેશા વોટર ક્યાં જાય? આની અંદર પાણી તો છે જ નહીં, શુગર છે, તો વોટર ફ્લો ફ્રોમ મોર વોટર ટુ લેસ વોટર, મોર ટુ લેસ પાણી જાય, રાઈટ? હવે દિવસે આની અંદર તો ક્લોરોફિલ હોય, આ ક્લોરોફિલ છે, ક્લોરોફિલ હોય એટલે આ શું કરે? ફોટોસિન્થેસિસ કરે. ફોટોસિન્થેસિસ કરે એટલે ગ્લુકોઝ બનાવે. ગ્લુકોઝ મતલબ શુગર બનાવે, એટલે કે આની અંદર શુગર વધારે થઈ ગઈ, રાઈટ? આના જેવું થઈ ગયું. ઓકે, તો આજુબાજુમાં આની અંદર વધારે ક્લોરોફિલ હોય પણ એડજસન્ટ સેલ્સ છે એમાં એટલું ક્લોરોફિલ ના હોય જેટલું ગાર્ડ સેલમાં હોય. તો આની અંદર શુગર વધારે થઈ ગઈ તો બાજુના સેલમાંથી વોટર અંદર જતું રહે એની જાતે જ. કેમ? કારણ કે ગ્રેપ્સ છે એની જાતે જ, આપણે કે એવું મશીન નહોતું મૂક્યું રાત્રે કે ગ્રેપ્સની અંદર પાણી જાય, એની જાતે જ. મગ છે એને પલાળી દો સાંજે તો બીજા દિવસે ફૂલી જાય એની જાતે જ. એવી જ રીતે એની જાતે જ વોટર એન્ટર થાય ઇન ધ ગાર્ડ સેલ. Why? Because there is a high concentration of glucose and low concentration of water. Hence, the water from the adjacent cells entered into the guard cell. હવે આની અંદર બહુ બધું વોટર થઈ ગયું તો આ શું થઈ? આપણે જે બલૂન છે એની અંદર બહુ હવા ફૂલાવીએ, બહુ હવા કરીએ એટલે આખું ફૂલે. પણ બલૂન છે એનું રબર છે એક જ સરખું જાડું છે આખા બલૂનમાં. પણ ગાર્ડ સેલમાં એવું નથી. જે ગાર્ડ સેલ્સ છે, ગાર્ડ સેલને એક બલૂન તરીકે જ વિચારો, પણ એની દિવાલ છે, જે અંદરની દિવાલ છે એ જાડી છે, અંદરની દિવાલ જાડી છે અને બહારની દિવાલ એ પાતળી છે, રાઈટ? So internal wall is thicker than the external wall. So the extra water entered into the guard cell changes its shape into bean shape. જો આખો હોત બંને દિવાલો એક જ સરખી હોત ને તો ગાર્ડ સેલ આવા બની જાય બલૂન જેવા, પણ એવા નથી બનતા. એનું કારણ કે જ્યાં જાડી દિવાલ છે ને એ પ્રેશર ના મારી શકે અને પતલી દિવાલ છે આ પાતળી હોય તો ત્યાં બધું પાણી છે એ એને પ્રેશર લગાડી શકે. Hence, the bean shape is responsible for the opening of the stomata. આ bean shape થઈ ગયું તો સ્ટોમેટા ઓપન થઈ ગયું. હવે રાત્રે શું થાય? રાત્રે સનલાઇટ નથી, સનલાઇટ બી નથી તો ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય, ફોટોસિન્થેસિસ ના થાય તો ગ્લુકોઝ ના બને, એટલે કે એની અંદર ગ્લુકોઝ નથી એટલે શુગર નથી. તો આ દિવસે પાણી અંદર જાય એનાથી ઊંધું રાત્રે થાય, રાત્રે પાણી બહાર આવતું રહે કારણ કે આજુબાજુના જે સેલ છે એની અંદર પણ વધારે શુગર હોય એઝ કમ્પેર ટુ ગાર્ડ સેલ્સ, રાઈટ? તો એક્ઝોસ્મોસિસ થાય ને, ઓસ્મોસિસ કહેવાય, પણ અત્યારે જરૂર નથી એ વર્ડની. એટલે ઇન શોર્ટ ધ બીન્સ જે ગાર્ડ સેલ છે એની અંદરથી પાણી બહાર જતું રહે, તો બહાર જતું રહે એટલે જે શેપ હતું, જે ટાઈટ થઈ ગયું તો એ થોડું લૂઝ થઈ જાય, એનો શેપ આવો થઈ જાય, તો એને કહેવાય closing of stomata. The opening and closing of the stomata is responsible because of the amount of the water present in the guard cell changes. દિવસે guard cell ની અંદર water વધે તો એ shape change થાય અને stomata open થાય, right?
But it is important to note here the exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaves as well. Since the large amount of water can also be lost through the stomata. હવે આપણે એમ કહીએ કે આની અંદર પોર છે તો પોર ખાલી કે અહીંયા જ ના હોય જે આ ટ્રી છે રાઈટ આ લીફ છે તો પોર્સ તો બહુ બધી જગ્યાએ હોય આ પ્લાન્ટની અહીંયા સ્ટેમની અંદર બી હોય રૂટ્સમાં બી હોય રૂટ્સમાં બી પોર હોય અને આની નીચે બી પોર હોય જેને સ્ટોમેટલ પોર કહેવાય તો મોટા ભાગનું ગેસિયસ એક્સચેન્જ ક્યાંથી થાય ગેસિયસ એક્સચેન્જ સ્ટોમેટામાંથી થાય પણ લીફ ઇઝ ગ્રીન ઇન કલર સો ઇટ રિક્વાયર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફોર ફોટોસિન્થેસિસ તો અહીંયાથી શું કયો ગેસ લેશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે અને ઓક્સિજન રિલીઝ કરશે રાઈટ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેશે અને ઓક્સિજન રિલીઝ કરે only leaf can do this but pores are also present on the stem તો એ તો ગ્રીન છે નહીં બે ગ્રીન નથી તો ફોટોસિન્થેસિસ તો મારે કરવો નહીં મારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું શું કામ છે તો એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નહીં લે તો એ શું કરશે અહીંયા ફૂડ તો આપણે જેવું કરશે આપણે શું કરીએ ફૂડ છે તો ઓક્સિજન જોઈએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કરે તો ખાલી લીફ પરફોર્મ ફોટોસિન્થેસિસ પ્લાન્ટના બીજા બધા ઓર્ગન છે એ આપણી જેમ જ રેસ્પિરેશન કરે દિવસે અને રાત્રે રાઈટ તો ત્યાંથી પણ ગેસિયસ એક્સચેન્જ થાય છે એ આપણી જેમ જ ઓક્સિજન લે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢે બટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ રેસ્પિરેશન of part of other plant is very less respiration નો રેટ છે બહુ ઓછો છે મેમ શું ફાયદો દિવસે ફોટોસિન્થેસિસ કરે અને રાત્રે રેસ્પિરેશન કરે અથવા તો પ્લાન્ટના બીજા બધા પાર્ટ પણ રેસ્પિરેશન કરે છે તો એ તો ઓક્સિજન લઈ લે આપણી જેમ જ yes but the rate of photosynthesis is quite higher than the rate of respiration in the plant hence દિવસે બહુ બધું ઓક્સિજન આપણને આપે પણ રાત્રે બહુ ઓછો લે અથવા તો દિવસે પણ બહુ ઓછો ઓક્સિજન છે પ્લાન્ટના બીજા બધા પાર્ટ યુઝ કરે રાઈટ તો opening and closing of the pore is a function of guard cell underline કરો opening and closing of stomata ને ઓપન અને ક્લોઝ કરવાનું કામ કોણ કરે ગાર્ડ સેલ કરે અને ગાર્ડ સેલ કઈ રીતે કરે મેં આખી થિયરી સમજાવી છે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી રાઈટ ધ ગાર્ડ સેલ સ્વેલ્સ આ ગાર્ડ સેલ સ્વેલ થાય મતલબ ફૂલી જાય ટર્જીડ એટલે ફૂલી જાય ગાર્ડ સેલ સ્વેલ્સ when the water flows into that water જ્યારે એની અંદર જાય અંદર કેમ જાય એ પણ મેં કીધું કેમ જાય કારણ અંદર concentration of sugar increases because of the photosynthesis prepared food more sugar is present inside guard cells hence the water entered into the guard cell તો guard cell ની અંદર water enter થાય તો એ ફૂલી જાય તો સ્ટોમેટા જે અંદર પોર છે બંને વચ્ચે એ ઓપન થાય causing the stomatal pore to open and similarly the pore closes if the guard cell shrink જ્યારે ગાર્ડ સેલ શ્રિંક થઈ જાય તો એ પોર છે બંધ થઈ જાય રાઈટ નાઉ સેકન્ડ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પહેલું આપણે શું જોયું ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ chlorophyll is necessary for photosynthesis second experiment carbon dioxide is necessary for photosynthesis and for this experiment you have to require two potted plant potted નો મતલબ પ્લાન્ટ ની ઉપર ઉગેલા પ્લાન્ટ ની અંદર જ છે તો મારી પાસે બે potted plant છે of a same size and same category two potted plants અને આ બીજું સેમ છે સેમ એના જેટલી હાઈટનું બીજું એક પ્લાન્ટ લેવાનું છે two potted plant of the same size right આપણે શું એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ છીએ
carbon dioxide is necessary for photosynthesis. And for that, both the potted plant, એટલે કે પોટની અંદર લગાવેલા બંને પ્લાન્ટને you have to keep them in dark room. તો એ શું થઈ જશે? બધા જ લીફની અંદર જે પણ સ્ટાર્ચ છે, ફૂડ છે, પ્રેઝન્ટ છે એ યુઝ થઈ જાય, રાઈટ? You have to keep at least 3 to 4 days in the dark room so it discharge the plant. Plant ne discharge કરી દેવાનું છે, right? Then after 3 to 4 days you have to keep the plant in the sunlight. But how? બનેલી નીચે you have to put a glass plate, એક glass plate છે, and cover the plant with the ગ્લાસ બેલ જાર. આ બેલ છે આ પણ એક કાચથી બનેલું છે અને નીચે પણ એક કાચની પ્લેટ છે. અહીંયા પણ ગ્લાસ પ્લેટ is covered with a bell jar. Both the plant you have to cover with the bell jar. But two potted plant A and B. But besides the second potted plant, you have to keep KOH solution in a saucer or in a glass, in a watch glass. एक watch glass ની અંદર watch glass મેં સમજાવ્યું તમને ટ્રાન્સપેરન્ટ રકાબી જેવું હોય. watch glass ની અંદર પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ને મૂકવાનું છે. and then after you have to seal the bell jar and glass plate with a wax થી seal કરી દો કે બહારથી હવા અંદર ના જાય, અંદરની બહાર ના આવે. ખબર પડી arrangement? then after keep this arrangement in the sunlight for at least 3 to 4 hours or 5 to 6 hours. 5-6 કલાક એને તડકામાં મૂકવા. બધામાંથી સ્ટાર્ચ તો ગાયબ થઈ ગયો તો કારણ કે આપણે એને અંધારામાં મૂકી દીધું, ડાર્ક રૂમમાં, રાઈટ? અને હવે ફરીથી આ અરેન્જમેન્ટ કર્યા પછી A and B, two plants, discharge plant, KOH in a saucer and covered with the bell jar, glass bell. glass થી બનેલું છે એટલે સનલાઇટ તો આવે અને શું મળે છે? સનલાઇટ મળે છે, બરોબર? અહીંયા ક્લોરોફિલ બી છે બધામાં પ્રોપર, પાણી બી બરોબર બંનેમાં પરોડાયેલું છે. પણ what is the role of KOH? What is the role of KOH? જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયા હતું ને આજુબાજુમાં, this KOH absorb carbon dioxide present around the plant. Plant ની આજુબાજુમાં બધો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ચૂસી લે, એટલે કે અહીંયા કોઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયા પ્રેઝન્ટ નથી. પણ અહીંયા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે કારણ કે આપણે અહીંયા KOH ની ડીશ મૂકેલી નથી, રાઈટ? તો આ પ્લાન્ટને કેટલી વસ્તુ મળે છે? સનલાઇટ બી મળે છે, આમાં ક્લોરોફિલ બી છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બી છે, વોટર બી પીવડાવેલું છે પ્લાન્ટને. તો all the 4 requirement for the photosynthesis are fulfilled in pot A and arrangement A, while in B, because of lack of carbon dioxide, photosynthesis doesn't occur. The photosynthesis ના થાય. હવે 5-6 કલાક પછી શું કરવાનું છે? You have to remove all this bell jar and pluck the one leaf from the A and B and perform starch test. આમાં તો ફોટોસિન્થેસિસ થાય જ નહીં, તો આને બી લીફને કાપવાનું, પછી વોટરમાં બોઇલ કરવાનું, પછી આલ્કોહોલમાં બોઇલ કરવાનું અને એની અંદર આયોડિનનું સોલ્યુશન નાખવાનું. તો આયોડિન સોલ્યુશન નાખીએ તો નો બ્લુ બ્લેક કલર ઇન્ડિકેટ નો ફૂડ ઇઝ પ્રિપેર્ડ. યાની નો ફૂડ મતલબ નો ફોટોસિન્થેસિસ ઇઝ અકર્ડ in second arrangement. While in the first arrangement, you pluck the leaf, first boil in water, then boil in alcohol and put 2 to 3 drops of iodine solution on the leaf. You can immediately see that the leaf color of the leaf changes into blue-black color. Indicate carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Right? બે તો કરી દીધા. Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Chlorophyll is necessary. Carbon dioxide is necessary. Third is sunlight is necessary. તો એમાં શું કરવાનું? કંઈ જ નહીં કરવાનું. એમાં તો શું કરવાનું? એક પ્લાન્ટને લેવાનું, પોટેડ પ્લાન્ટ. યુ હેવ ટુ કીપ ધ પ્લાન્ટ ઇન ડાર્ક રૂમ, અંધારામાં મૂકી દો ફોર 3 to 4 days. અને પાણી પીવડાવવાનું એને રોજ, એવું નહીં સુકાવા દેવાનું. તો એને કઈ કઈ વસ્તુ મળે છે અંધારામાં? ક્લોરોફિલ છે, રાઈટ? પાણી બી મળે છે,
હવે બંધ છે પણ એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે છે, તો શું નથી મળતું? સનલાઇટ નથી મળતું. તો સનલાઇટ ઇઝ નોટ પ્રેઝન્ટ. તો આફ્ટર keeping the plant in a dark room for 3 to 4 days, then pluck the leaf. એનું leaf ને તોડીને સ્ટાર ટેસ્ટ કરવાની. સ્ટાર ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે એટલે કે નો બ્લુ બ્લેક કલર when you add iodine solution. No blue black color appeared indicate the sunlight is also necessary for photosynthesis. અને પાણી જરૂરી છે. ભાઈ પાણી વગર તો પ્લાન્ટ સુકાઈ જાય અને ડાય થઈ જાય. તો ડાય થઈ જાય તો એ ડેડ લીફ છે તો ફોટોસિન્થેસિસ કેવી રીતે કરે? એ તો વોટર માટે તો કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ જ નથી કે ભાઈ તડકામાં મૂકી દો 5-6 દિવસ સુધી 10 દિવસ સુધી પાણી જ ના આપો તો ફોટોસિન્થેસિસ કરે ના? ભાઈ ના કરે, કારણ કે ડ્રાય થઈ જાય, ડેડ થઈ જાય. તો એની તો કોઈ ટેસ્ટ છે જ નહીં વોટરની. સો ઇન શોર્ટ, this is the end of discussion of photosynthesis. 4 elements are required for the photosynthesis: chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. Right? हाँ, આપણે કહીએ કે રૂટ છે, આ પ્લાન્ટ છે એના રૂટમાંથી શું એબ્ઝોર્બ કરે? તો આપણને ખબર છે કે રૂટમાંથી એબ્ઝોર્બ કરશે વોટર. વોટર તો એબ્ઝોર્બ કરે છે. વોટરની સાથે બહુ બધા મિનરલ્સ બી એબ્ઝોર્બ કરે. મિનરલ્સ બી વોટરથી જ જાય, કારણ કે હવામાંથી તો જાય નહીં. તો મિનરલ્સ બી એબ્ઝોર્બ કરે. નાઇટ્રોજન બી એબ્ઝોર્બ કરે, નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડ. કમ્પાઉન્ડ પણ રૂટથી એબ્ઝોર્બ કરે. ઓકે, તો કયા મિનરલ્સ છે? નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, આયરન, મેગ્નેશિયમ આર ટેકન અપ ફ્રોમ ધ સોઇલ. નાઇટ્રોજનની નીચે અંડરલાઇન કરો, પેજ નંબર 97 પર સેકન્ડ લાસ્ટ લાઇન. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein. પ્રોટીનના સિન્થેસિસ માટે, પ્રોટીન એટલે મગ, આપણે એમ કે મગ ખાઈએ ને તો એમાં બહુ પ્રોટીન હોય, રાઈટ? તો પ્રોટીનના સિન્થેસિસ માટે નાઇટ્રોજન જોઈએ, which is essential elements and other compounds. Now this is taken up in the form of inorganic nitrate and nitrites. તો નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડ કેમ કીધું? કારણ કે કયા ફોર્મમાં પ્લાન્ટની અંદર જાય? ઇનઓર્ગેનિક નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રાઇટના ફોર્મમાં. ઇનઓર્ગેનિકનો મતલબ સમજવાયો? ઇનઓર્ગેનિકનો મતલબ થાય કે એમાં કાર્બન નથી, રાઈટ? તો કયા ફોર્મમાં જાય? નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રાઇટ. મેં તમને પહેલા 2 દિવસ તમે આ વેલેન્સી શીખવાડી છે. નાઇટ્રેટ મતલબ NO3, નાઇટ્રેટ મતલબ એટ છે, નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રાઇટ છે. -1 વેલેન્સી હોય. એની કોઈ બી કમ્પાઉન્ડ લઈ લો, જેમ કે NaNO3, NaNO2, તો આ એના કમ્પાઉન્ડ કહેવાય. તો એ કમ્પાઉન્ડમાં કાર્બન નથી, રાઈટ? કાર્બન નથી તો એ રૂટમાંથી એબ્ઝોર્બ કરે અને પ્લાન્ટમાં જાય અને ત્યાં પછી એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થાય અને નાઇટ્રોજન ફ્રી થાય અને એમાંથી પ્રોટીન બને. ઇન શોર્ટ, પ્લાન્ટની કઈ કઈ વસ્તુ જોઈએ? સનલાઇટ જોઈએ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ, ક્લોરોફિલ જોઈએ. રૂટમાંથી શું લે? Water is essential, but not only water. Along with water, it absorbs other minerals and nitrogen. But nitrogen in the gas, nitrogen is a gas. તમારે તમારી વચ્ચે બહુ નાઇટ્રોજન છે, 78% નાઇટ્રોજન છે, પણ ગેસ ફોર્મમાં ના જાય. એવું કહે છે કે નાઇટ્રોજન છે ને કમ્પાઉન્ડ ફોર્મમાં જાય. અને કમ્પાઉન્ડ કયા ફોર્મમાં? તો નાઇટ્રોજનના નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રાઇટ્સ ફોર્મમાં રૂટમાંથી પ્લાન્ટની અંદર એબ્ઝોર્બ થાય અને અંદર જઈને પ્રોટીન બનાવે. It is taken up as an organic compound which when prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. और એ ઓર્ગેનિક ફોર્મના કમ્પાઉન્ડમાં ઇનઓર્ગેનિક નાઇટ્રેટ અને નાઇટ્રાઇટ છે, અથવા ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ પણ એબ્ઝોર્બ કરી શકે. અહીંયાથી ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ પણ એબ્ઝોર્બ કરી, પણ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ કોણે બનાવ્યા હોય? જો બેક્ટેરિયા. જમીનની અંદર કેટલાક બેક્ટેરિયા હોય છે જેને રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા કહેવાય, જે લેગ્યુમિનસ પ્લાન્ટ, લેગ્યુમ્સ એટલે જેના ડાયકોટ સીડ, તમને ખબર હશે કે ડાયકોટ મતલબ જે પણ સીડના 2 ફાડા થઈ જાય. જેમ કે મગ છે, મગના 2 ફાડા થાય. ખાવાની જે શીંગ છે, ગ્રાઉન્ડનટ, એના પણ 2 ફાડા થઈ જાય.
રાઈટ, જે સ્પ્લિટ થાય ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ, ટુ કોટિલેડોન્સ કહેવાય ને, ટુ કોટિલેડોન્સ. The seed which has two cotyledon are known as a dicot seed. તો જેના બી ફાડા થાય છે, ચણાના ફાડા થાય, સિંગના ફાડા થાય, મકાઈના ના થાય, ઘઉંના ના થાય, ચોખાના ના થાય, તો એ મોનોકોટ કહેવાય. તો જે ડાયકોટ સીડ છે ને, જેના ફાડા થાય, એના રૂટની અંદર એક બેક્ટેરિયા રહે છે. તો બેક્ટેરિયા શું કરે? ખાલી એ જ એક બેક્ટેરિયા છે જે હવાનું નાઇટ્રોજન લઈને, કારણ કે નાઇટ્રોજન એ તો ઓર્ગેનિક નથી, એટલે કે ઇનઓર્ગેનિકમાંથી આ બેક્ટેરિયા છે એ ઇનઓર્ગેનિકમાંથી ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ બનાવી શકે. અને ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એ એબ્સોર્બ કરે, રૂટમાંથી એબ્સોર્બ થાય અને અંદર પ્રોટીન બનાવે. તો કેટલી વસ્તુ કીધી? વોટર, મિનરલ, inorganic nitrate and nitrite, and organic compound made by the bacteria which is absorbed by the plant. Plant ની અંદર આ બધી વસ્તુ જઈ અને એની રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરે. Okay, here is the end of this lecture. કાલે આપણે જોઈશું ન્યુટ્રિશન in human. Okay.